আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। এই ভিডিওটা তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য। 2024 সালের নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নপত্রের সমাধান নিয়ে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব। নবম শ্রেণীর ইংরেজি বার্ষিক পরীক্ষা নমুনা প্রশ্নপত্র 1 এর প্রথম পর্বে আজকে আমরা পার্ট এ রিডিং এই অংশ নিয়ে আলোচনা করব এবং তার 1 নম্বর প্যাসেজের আলোকে ABC 3টা কোয়েশ্চেনের সমাধান দেখব। সময় 3 ঘন্টা, পূর্ণমান 100। আমরা তোমাদের যে 3টা অধ্যায় দেওয়া হয়েছে পরীক্ষায়, সে 3টা অধ্যায় থেকে 3-4টা নমুনা প্রশ্নপত্র তৈরি করেছি এবং 4-5টা পর্বের মাধ্যমে প্রত্যেকটা নমুনা প্রশ্নপত্র সাজানো হয়েছে। এই ভিডিওগুলো প্রতিদিন তোমরা পেয়ে যাবে, যার আলোকে তোমরা পরীক্ষার সর্বোচ্চ প্রিপারেশনটা নিতে পারবে। ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা, তোমরা যারা এখনও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখোনি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো। সেখানে দেখবে যে প্রতিটা শ্রেণীর জন্যই আলাদা আলাদা করে প্লেলিস্ট তৈরি করা আছে। তো তোমরা নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এই প্লেলিস্ট অপশনে গেলে দেখবে যে নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় 2024 এই নামে একটা প্লেলিস্ট তৈরি করা আছে। তো এখানে গেলে তোমাদের এনসিটিভি থেকে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর প্রতিটা বিষয়ের প্রত্যেকটা নমুনা প্রশ্নের সমাধান করে দেওয়া আছে। সেই ভিডিওগুলো তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারবে এবং আমরা যে সাজেশনগুলো দিব সেগুলো তোমরা এখানে পেয়ে যাবে। তো এই ভিডিওগুলো দেখবে, পরীক্ষার জন্য আশা করি সব কিছু কভার হয়ে যাবে। আজকে আলোচনা হচ্ছে পার্ট এ রিডিং। নাম্বার 1, রিড দ্য প্যাসেজ কেয়ারফুলি অ্যান্ড কমপ্লিট দ্য অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট ফলো। তো প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের এই প্যাসেজটা পড়তে হবে। চলো প্যাসেজটা পড়ে নেওয়া যাক। Countries of the world rely heavily on petroleum, coal and natural gas for their energy sources. There are two major types of energy sources, renewable and non-renewable. Hydrocarbon or fossil fuels are non-renewable sources of energy. Reliance on them poses real big problems. First, fossil fuels such as oil, coal, gas, etc. are finite energy resources and the world eventually will run out of them. Secondly, they will become too expensive in the coming decades and too damaging for the environment. Thirdly, fossil fuels have direct polluting impacts on Earth's environment, causing global warming. In contrast, renewable energy sources such as wind and solar energy are constantly and naturally replenished and never run out. Most renewable energy comes either directly or indirectly from the sun. Sunlight or solar energy can be used for heating and lighting homes, for generating electricity, and for other commercial and industrial uses. The sun's heat drives the wind, and this wind energy can be captured with wind turbines to produce electricity. Then, the wind and the sun's heat cause water to evaporate. When the water vapor turns into rain or snow and flows downhill into rivers or streams, its energy can be captured as hydroelectric energy. Along with the rain and snow, sunlight causes plants to grow. Plants produce biomass, which again can be turned into fuels such as fire, wood, alcohol, etc., identified as bioenergy. Scientists have identified hydrogen as another form of renewable energy source. It is the most abundant element in nature, but it does not exist separately as a gas. It is always combined with other elements such as with oxygen to make water. Hydrogen, separated from another element, can be burned as a fuel to produce electricity. Our Earth's interior contains molten lava with tremendous heat. This heat inside the Earth produces steam and hot water, which can be tapped as geothermal energy to produce electricity for heating home, etc. Ocean energy comes from several sources. Ocean's force of tide and wave can be used to produce energy. The surface of the ocean gets more heat from the sun than the ocean's depths. These temperature differences can be used as energy source too. তো এই হচ্ছে টেক্সটটা। এখন আমাদের কাজ এই নাম্বারে আছে চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস। আমরা সঠিক উত্তরগুলো এখন যাচাই করব। 5টা প্রশ্ন থাকবে, প্রত্যেকটা এক করে মোট 5 নাম্বার। এই নাম্বারে আছে হাউ মেনি মেজর টাইপস অফ এনার্জি সোর্সেস আর দেয়ার। এখানে কয় ধরনের প্রধান এনার্জি সোর্সেস শক্তির উৎসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 5, 4, 3 or 2। কারেক্ট অ্যান্সার হবে 5 ধরনের। নাম্বার বি, হোয়াট ইজ দ্য পসিবল আউটকাম অফ ইউজিং নন রিনিউয়েবল সোর্স অফ এনার্জি। অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলো ব্যবহার করার পসিবল আউটকামটা কি। দে উইল বি ইউজলেস, দে উইল রান আউট,
বেটার সোর্স উইল বি ফাউন্ড আউট, দে উইল বি অ্যাভেলেবল। কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে 2 নাম্বারটা, দে উইল বি রান আউট, তারা শেষ হয়ে যাবে। সি নাম্বারে আছে হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিটস অফ রিনিউয়েবল সোর্সেস অফ এনার্জি, নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলোর উপকারিতা কী? দে আর গোয়িং টু বি ইউজলেস সুন, দে হ্যাভ লিমিটেড সোর্সেস, দে উইল রান আউট সামডে, দে হ্যাভ অ্যাভেলেবিলিটি এভরিহোয়ার। কারেক্ট অ্যান্সার হবে 4 নাম্বারটা, দে হ্যাভ অ্যাভেলেবিলিটি এভরিহোয়ার, প্রত্যেকটা জায়গায় তাদেরকে হচ্ছে ব্যবহার রয়েছে, তাদের অ্যাভেলেবিলিটি রয়েছে। ডি নাম্বার আছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং রেফার্স টু রিনিউয়েবল এনার্জি, নিচে কোনটা রিনিউয়েবল এনার্জি বা নবায়নযোগ্য শক্তি বোঝাচ্ছে? ফসিল ফুয়েল জীবাশ্ম জ্বালানি, সোলার এনার্জি সৌরশক্তি, কোল কয়লা ন্যাচারাল গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাস। সঠিক উত্তর হবে 2 নাম্বারটা সোলার এনার্জি বা সৌরশক্তি। ই নাম্বার কোয়েশ্চেনে আছে হুইচ সোর্স অফ এনার্জি ইজ কোস্ট এফেক্টিভ, কোনটা কম খরচে, ঠিক আছে? ন্যাচারাল গ্যাস মানে প্রাকৃতিক গ্যাস, হাইড্রোকার্বন, পেট্রোলিয়াম নাকি সোলার এনার্জি? কারেক্ট অ্যান্সার হবে 4 নাম্বারটা সোলার এনার্জি বা সৌরশক্তি। তো আমরা হচ্ছে সঠিক উত্তরগুলো করলাম। এখন দেখো বি নাম্বারে আছে কি রাইট অ্যান্সার্স টু দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স, কিছু প্রশ্ন আছে এগুলো উত্তর দিতে হবে। 5টা প্রশ্ন থাকবে, প্রত্যেকটা 2 করে, মোট হচ্ছে 10 নাম্বার। নাম্বার 1 কোয়েশ্চেন, হাউ ক্যান হাইড্রোজেন ক্যান বি ইউজড টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি, হাইড্রোজেন কীভাবে ব্যবহার করা হয় কারেন্ট তৈরি করার জন্য বা বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য? অ্যান্সার, হাইড্রোজেন ক্যান বি ইউজড টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি ইফ it is possible to separate hydrogen from another element and can be burnt as fuel to produce electricity. Number 2 question, how do you get hydroelectric energy, তুমি কিভাবে হাইড্রোইলেকট্রিক এনার্জি পেতে পারো? Answer, wind and sun's heat cause water to evaporate and this water vapor turns into rain or snow and flows downhill into rivers or streams. Thus, hydroelectric energy can be got. 3 number question আছে its energy can be captured as hydroelectric energy. Which one is mentioned here and how can it be possible? Answer, water is mentioned here. The wind and the sun's heat cause water to evaporate and that turns into rain or snow and flows downhill into rivers or streams. Then that energy is captured. 4 number question আছে what message do you get from the text about future energy resources, ভবিষ্যতের শক্তির উৎসগুলো সম্পর্কে তুমি কি ধারণা পাও এই প্যাসেজটা থেকে বা টেক্সটটি পড়ে? অ্যান্সার, উই লার্ন ফ্রম দ্য টেক্সট দ্যাট রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস সাচ এস ওয়াইন্ড অ্যান্ড সোলার এনার্জি আর ভেরি ইউজফুল অ্যান্ড নেভার রান আউট, হেন্স উই নিড টু ইউজ মোর রিনিউয়েবল এনার্জি। যে আমরা হচ্ছে এই টেক্সটটি পড়ে এটা বুঝতে পারলাম যে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলো যেমন সৌরশক্তি বায়ুশক্তি এগুলো হচ্ছে খুবই উপকারী এবং এগুলো কখনো শেষ হবে না, এই জন্য আমাদের হচ্ছে বেশি বেশি করে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করতে হবে। লাস্ট কোয়েশ্চেন 5 নম্বরে আছে রিলায়েন্স অন দেম পজেস রিয়েল বিগ প্রবলেম, এক্সপ্লেইন, এদের উপর নির্ভর করলে হচ্ছে বড় একটা সমস্যা হতে পারে, ব্যাখ্যা করো। অ্যান্সার, রিলায়েন্স অন নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস poses real big problem as they are finite and the world will run out of them. They will become extremely expensive in future and too damaging for the environment to repair. অর্থাৎ অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলোর উপর নির্ভর করলে এটা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে, কেননা এগুলো কিন্তু শেষ হয়ে যাবে কোনো একদিন না একদিন এবং এগুলো খুব তখন হচ্ছে খরচও হয়ে যাবে, ব্যয়বহুল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবার আসো সর্বশেষ 3 নাম্বার কোয়েশ্চেনগুলো দেখবো। 3 নাম্বার কি আছে, বিলো ইজ দ্য টেবিল উইথ 2 কলামস, ইন দ্য লেফট কলাম আর ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য প্যাসেজ, বাম দিকে কলামে প্যাসেজ থেকে কিছু শব্দ নেওয়া হয়েছে, অ্যান্ড ইন দ্য রাইট কলামস আর ডেফিনেশন, এবং ডান পাশে হচ্ছে কিছু ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, তো ম্যাচ ইচ ওয়ার্ড উইথ দ্য কারেক্ট ডেফিনেশন বাই রাইটিং দ্য করেসপন্ডিং লেটার ইন দ্য স্পেস প্রোভাইডেড, অর্থাৎ এখানে হচ্ছে ম্যাচ করতে হবে। ঠিক, তাহলে দেখো আমাদের এরকম একটা টেবিল থাকবে, এখানে টেবিলের বাম পাশে থাকবে আমাদের কলাম এ এবং ডান পাশে থাকবে হচ্ছে কলাম বি, আর টেবিলে 5টা করে ঘর হবে। তো আমরা প্রথমে বাম পাশে কলাম এতে কী থাকে সেগুলো দেখব। তো 5টা টেবিল ম্যাচিং করতে হবে, প্রত্যেকটা এক করে মোট 5 নাম্বার। বাম পাশে কলামে ওই শব্দগুলো আছে, এ নাম্বার এপোস, বি নাম্বার রিপ্লেনিশ, সি নাম্বার ক্যাপচার, ডি নাম্বার টারবাইন, ই নাম্বারে আছে ইভাপোরেট। আর ডান পাশের কলামে কি আছে দেখো, ডান পাশের কলামে আছে কলাম বি ডেফিনেশন। Number 1, causing a liquid to change to a gas, especially by heating. Number 2, causing a problem or a difficulty. Number 3, filling something up again. Number D, taking someone as a prisoner or taking something into one's possession. And number 5, a type of machine through which liquid or gas flows and turns a special wheel with blades in order to produce power. ঠিক আছে, এখন হচ্ছে আমরা কলাম এর সাথে কলাম বি ম্যাচ করে অ্যান্সারগুলো তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি। অ্যান্সার, এই নাম্বারে ছিল পজ, এর সাথে ম্যাচ যাবে 2 নাম্বারটা, কজিং এ প্রবলেম অর এ ডিফিকাল্টি।
বি নাম্বারে ছিল রিপ্লেনিশ, এর সাথে ম্যাচ যাবে 3 নাম্বারটা, ফিলিং সামথিং আপ এগেইন। সি নাম্বারে ছিল ক্যাপচার, এর সাথে ম্যাচ যাবে 4 নাম্বারটা, টেকিং সামওয়ান অ্যাজ এ প্রাইজনার অ্যান্ড অর টেকিং সামথিং ইনটু ওয়ান্স পসেশন। 4 নাম্বারে ছিল টারবাইন, এর সাথে ম্যাচ যাবে 5 নাম্বারটা, এ টাইপ অফ মেশিন থ্রু হুইচ লিকুইড অর গ্যাস ফ্লোস অ্যান্ড টার্নস এ স্পেশাল হুইল উইথ ব্লেডস ইন অর্ডার টু প্রডিউস পাওয়ার। 5 নাম্বারে ছিল ইভাপোরেট, এর সাথে ম্যাচ যাবে 1 নাম্বারটা, কজিং এ লিকুইড টু চেঞ্জ টু এ গ্যাস স্পেশালি বাই হিটিং। ঠিক আছে, তা আমরা হচ্ছে আজকে পার্ট এ রিডিং অংশের একের হচ্ছে এ বি সি 3টা প্রশ্নের সমাধান করলাম। আগামী ক্লাসে আমরা 2 নাম্বারে রিড দ্য ফলোইং কনভারসেশন অ্যান্ড কমপ্লিট দ্য অ্যাক্টিভিটি দ্যাট ফলোস, আমরা একটা টেক্সট বা একটা কনভারসেশন পড়বো, তার আলোকে হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিসগুলো করব। তারপর আমরা আরেকটা টেক্সট পড়বো এবং তার আলোকে হচ্ছে আমরা অ্যাক্টিভিটিস করব। আমরা একটা টেবিলে ইফেক্ট আর প্রিভেন্টিভ মেজার্সগুলো লিখবো। ঠিক আছে, তো এই কাজগুলো আমরা আগামী ক্লাসে করব, যেগুলো তোমরা দেখতে পাবে হচ্ছে 2য় পর্বে। এবং আগামী ক্লাসের মাধ্যমে আমাদের পার্ট এ রিডিং অংশ শেষ হয়ে যাবে। তারপর হচ্ছে আমরা গ্রামার অংশ এবং রাইটিং অংশ নিয়ে বাকি পর্বগুলো আলোচনা করব। শিক্ষার্থীরা, এতক্ষণ তোমরা দেখলে নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা ইংরেজি নমুনা প্রশ্নপত্র 1 এর প্রথম পর্ব। আজকে প্রথম পর্বে আমরা পার্ট এ রিডিং অংশের 1 নম্বরের এ বি সি এই 3টা প্রশ্নের সমাধান করেছি। আশা করি তোমাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে। শিক্ষার্থীরা, তোমরা নবম শ্রেণীর প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা করে প্লেলিস্ট আমাদের চ্যানেলে পেয়ে যাচ্ছ। আমাদের চ্যানেলে প্লেলিস্ট অপশনে গেলে তোমরা দেখবে যে নবম শ্রেণীর প্রত্যেকটা বইয়ের উপর আলাদা আলাদা করে প্লেলিস্ট তৈরি করা আছে। তো তোমাদের যে শিক্ষণকালীন মূল্যায়ন কার্যক্রমগুলো হচ্ছে তার জন্য তোমরা সেই প্লেলিস্টগুলো থেকে যার যে পৃষ্ঠার সমাধানগুলো দরকার খুব সহজে কিন্তু দেখে নিতে পারবে। এবং শিক্ষণকালীন মূল্যায়নের জন্য কিন্তু আর এক্সট্রা কোনো চিন্তা তোমাদের করতে হচ্ছে না, কারণ সব অলরেডি করে দেওয়া আছে। জাস্ট একটু কষ্ট করে প্লেলিস্ট থেকে খুঁজবে। ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা, পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।